प्रेस लॉर्ड भाई बने ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଟେ ଦେଖେଇବୁ। ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇବା ନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ୍ଲିପ ଭିଡିଓ ଦେଖିବୁ। जो वीडियो देखिबो से वीडियो को आप लोग क्लिक न करके देखंतु। हालेलुया। बस एक करा और किसी को भी लिटा दिया। ये सब झूठ ढोंग आडंबर पाखंड सनातनियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बालाजी की शरण में आओ, राम जी के शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ। और आप जिसको पिता परमेश्वर कह करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता मान करके बैठ गए हो, वो कोई मुक्तिदाता नहीं है। बाइबल का मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 जाकर के पढ़ लेना। वो ईसा मसीह कह रहा है, डोंट सपोज that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूँ। मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूँ, ताकि एक ही घर में एक बेटा अपने पिता का शत्रु हो जाए, एक बेटी अपनी माँ की शत्रु हो जाए, एक पुत्र वधू अपनी सास की शत्रु हो जाए, और हम उसको मुक्तिदाता कह रहे। अगर मुक्तिदाता कोई है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, बजरंगबली हनुमान है। हमको उनकी शरण में आना है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। प्रेज लॉर्ड मोर प्रिय माने सुनिचो बाइबल रे वाक्य को नहीं करी अपप्रचार करथिबा व्यक्ति आमे गोटे जवाब देबा पई प्रस्तुत रेडी रे अछि। भाई माने आसन तम बाइबल देखिबा। बाइबल सब्जेक्ट तार संस्कृत सब्जेक्ट देखे नहीं, बाइबल रे सब्जेक्ट का देखे प्रचार कर कि नहीं। बाइबल रे वाक्य को केते तर को तार युक्ति युक्त करिवे, केते तर ताके न जानि करी अपप्रचार करिवे। आसन तमे देख बाइबल रे माती लिखित सुसमाचार 10 प्रभरे आमे 30 पद में देखिबा। 30 में देखिबा। से 30 कोन लेखा होची ये वाक्य कहा को कहा जायछि, जो लोक सत्य यीशु को जानुची से यीशु को जानितिबा लोक से जगतर लोक बळे मु मध पी करी संपदिरा लफरे जे पढ़ करी बलर शांति रे सुख रे आनंद रे रहि जिवे बोली कथा मत मानकु शिखिबा पई मु आसी नहीं, किंतु केबे मध्य यीशुकर विषय को नहीं करी प्रिय माने ये प्रखारे भाबे एते लोक मान अछंती गरे, किंतु इमिति एक प्रचार करिबा लोक बाइबल वाक्य को जानिबाटा कष्ट। तेणु करी समुद्र कूल रे देखंतु, समुद्र भीतर देखो केते समय देखिले समुद्र भीतर जे कोनोसी वस्तु रहितिबा जिनिस को देखि पारिबो, से भीतर कोन कोन जिनिस अछि सेटा तुमे देखि पारिबो। ठीक से बोले एक बाइबल रे वाक्य निज मन भावे रे पढ़ितले नुहे, किंतु ठीक आत्मा चिंता भावे तुमे पढ़ंतु। तेणु करी बाइबल रे विषय आपण जानि पदे कोन से रसियाटा बल रसिया न तो गुरु रसिया सेटा तुमे जानि पारिबो। तेणु करी रस बसवत को तुमे जानि न, तेणु करी ठीक से व्यक्ति कहला बडे कहले मिछ कथा। बाइबल रे लेखा अछि शांति रे ये जैसे कृष्ण कहे शांति देवा भाई मु आसु नहीं, कौन करे आसु नहीं, शांति देवा को आसु नहीं। स्वर्ग रे कड़गता मन को देवा भाई आसु। कड़गरे अर्थ कौन सेटा कहतु। जो लोक परिश्रम करिवे, जो लोक परिश्रम करिकी तार पेट बंचाब लोक जानी बोधे मु गोटे कष्ट पड़ी करी पेट बंचाची बोली। जो लोक गोटे पहाड़ पर्वत रे बा गोटे डंगर रे गोटे क्षेत्र रे जदि गले सेटा से माने
ବାଟେ ନ କରିକି ତ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗଲେ ସେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ନ କଲେ ସେ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଭଳି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଡକ ଦରକାର। ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପାହାଡ କଣ୍ଟା ଗଛ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯିବା ପଥରେ ଯିବା ବାଟରେ ଆଡିଥିବା କଣ୍ଟା ଗଛକୁ କଣ୍ଟା ଗଛ କଣ କରିବାର ଅଛି, କାଟି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଟେ ବନେଇ କରି ବାଟେ କରଲେ ସିନା ରାସ୍ତା କରଲେ ସିନା ସେ ରାସ୍ତାଠୁ ଆମେ ଯାଇ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏବେ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ବା ଯଦି ଗଲେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଏକା ଅଛ ବୋଲି ଭାବିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗରକୁ ବା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଗଲେ ଗୋଟେ ବାଟ ଦରକାର। ସେ ବାଟ କେମିତି ହେବ, ସେ ବାଟ କେମିତି କରିବ? ସେଟା ଯଦି ଆମେ ବାଟ ନିଜ କଲେ ସିନା ସେ ବାଟ ହେବ। ବାଟ ଯଦି ଆମେ ନ କରଲେ ବାଟ ହେବ କି ଯେ? ଠିକ ସେଭଳି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆତ୍ମା ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ, ଆରାଧନା ସହିତ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ, ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯୋଉଠି ବି କାମ କରିଲେ କଷ୍ଟ ନ ପଡିଲେ ଆମେ ସେ ଫସଲ ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେ କାମ କରିବା ଯାଉକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାଟ ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ନଦୀକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ବାଟ ନ କଲେ ଆମ ନଦୀ ବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଟ ନ କଲେ ସେଟା ବାଟ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିକରି ଇଏ ପାଗଳ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ବାଟ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଡକ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଟ କରିବ। ଏ ଜଗତ ବାଟ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ରାୟଗଡ ବାଟ ଅଛି, ଗାଁରେ ବାଟ ଅଛି, ଡଙ୍ଗର ବାଟ ଅଛି। ସବୁ ଯାହା କିଛି ତମେ ଦେଖଣ କରିବା ବାଟ ମଧ୍ୟ, ତମେ ନିଜେ ନ କରିଥିବା ବାଟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବାଟ ତମେ ଯାଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ରାୟଗଡ ଗଲେ ଆମେ ବାଟ କରୁନାହିଁ ନା, ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ବନାଇ ନା। ଆଉ ଜଣେ ଆସିକରି ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ରାସ୍ତା ବନାଇ କରିକି ଦେଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ରାସ୍ତାର ତ ଆମେ ରାୟଗଡକୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ତ ନିଜେ ତମେ ବନେଇଲେ ନା, ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପଡିବା। ବାଟେ କୋଉଠି, ସେ ରାସ୍ତା କୋଉଠି? ଆମର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ସେଟା ହିଁ ଆମର ନିଜ ବାଟ ହେଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗରରେ, କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଆଡେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ନିହାତ ବାଟ କରିବାକୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? କାତି, ଛୁରୀ, ଯେକୌଣସି କାଞ୍ଜା ସେଟା ଧରିକରି କେତେ ଗଛ ବା କେତେ କଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟୁଛ, ସେଟା ଯେ କଥ କଣ ପତ୍ର ଅଛି, କଣ କୁଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଟା କଣ କରିବା ଖିଲାଡି କରିକି ବାଟ ତୈୟାର କରିକି ବା ବାଟ ବନେଇ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ଠିକ ସେଭଳି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛି କଡଗ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଡଗ ଦରକାର। କେମିତି ଏ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ରହିବାଟା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ? କେମିତି ରହିବା? ଜଗଡା ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ରହିଲେ ସେଟା ଶାନ୍ତି କି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ କଡଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ମଦ ପିଇ କରି ଶାନ୍ତିରେ ହାଇରେ ରହିବା ପାଇଁ କି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ପତ୍ର ଆଦାୟ କରିକି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜମି ବାଡିର ପାଇଁ ଆମେ ଦୁର୍ଜୟ ଲଢିରେ କରି ଆଉ ବିରୋଧ ହେଇକରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ତମମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ କି, ତମମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଡଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତାର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଧେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ
ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣିନ। କାହା କହିଥିବା ବାକ୍ୟ? ସେ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ସହିତ ଫଳ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ସହିତ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଭଳି ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ବାକ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସତତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକ, ସତତ କାମ କରିବା ଲୋକ, ଶାନ୍ତିରେ କିଏ କାମ କରି କଣ ତାର ପେଟ ବଞ୍ଚୁଛି କି? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚ ଜାଣିଛ, ପଡ଼କାର କରିବା ଲୋକ, ଚୋର ଲୋକ, ପଡ଼କାର ଲୋକ, ଚୋର ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବେ। ଜଣକରଠୁ ଘରକୁ ଯିବ, ସେ ଘରର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଚୋର କରି ଆଣିବ, ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ କାମ ଦାମ ନ କରି କଷ୍ଟ ନ ପଡି କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁ ନିଜର ପେଟ ନିଜ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଲୋକ, ସେମାନେ ନିଜ କଷ୍ଟ ପଡିବ, ସେମାନେ ନିଜର ପେଟକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଠିକ ସେଭଳି ଏକା ଆମର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିଜେ ତୁମେ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା ପଥକୁ କଡ଼କ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବାଇବଲ ଆସ ଦେଖି ବାଇବଲରେ 34 ମାତୀୟ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ପର୍ବରେ 34 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସୁଛି ଏହା ମନେ କର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ନ ଆସି ବର କଡ଼କ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସୁଅଛି। ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆସୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶାନ୍ତିରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ସେ ମଦ ପିଇ କରି, ଭାଙ୍ଗ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇ କରି, ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରି, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଲୋଭରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ତମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛି, କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଡ଼କ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ, ଶାନ୍ତିରେ ଖୁବ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ କଡ଼କ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଯିବ। ବାଟେ ତୁମେ ଆଗରେ କରିଲେ ସିନା ଭାଇ ମାନେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବ। ବାଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କୁ ବାଟେ ଏବେ ବାଟ କେମିତି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟ ଆଗରେ ତେରା କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବାଟକୁ ତୁମେ ଆଗରେ ତୁମେ କ୍ଲିୟର କରିନଥିବେ, କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଯିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏଠି ରିଡିଂରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଡ଼କ। ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଡ଼କ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି କି ଯିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଟେ ଆଗର କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନ ଜାଣିକରି ଏ ପାଗଳ ଭୁକୁଚି କୁକୁର ସମାନ ମଣିଷକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନ ଜାଣିକରି ଭୁକିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ଜାଣିବା ସେଟା ଭୁକିବା, ଜାଣିବା ଆମେ କହିବା, ନ ଜାଣିକରି ସେଟା କହିଦେଲେ କିଛି ତାର ପାଇଦ ନାହିଁ। ଭାଇ ମାନେ, ଆତ୍ମାରେ ପାଇଦ ଉଠା, ଆତ୍ମାର ପାଇଁ ତୁମେ ପାଇଦ କିଲେରି କର, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ତୁମର ଭାର ବୁହ, ସେଟା ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶରୀର ସହିତ ଭାର ନୁହେଁ, ଶରୀର ସହିତ ଭାର ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 29 ପଦ 35, କାରଣ ମୁଁ ପିତା ସହିତ ପୁତ୍ର ହୁଅ, ମାତା ସହିତ ଖନ୍ୟ, ପୁଣି ଶାଶୁ ସହିତ ଆଉ ବହୁର ବିରୋଧ ଘଟାଇବାକୁ ଆସିଅଛି। ଭାଇ ମାନେ, ନିଜର ବାଟ ଭାଇ ତମର ଝିଅକୁ ତମର ଆଉ ବାପା କିମ୍ବା ତମର ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ତମେ କଣ ରାସ୍ତା କରିକି ଦେବାଟା ଲୋକ ନୁହେଁ। ନିଜର ବାଟ ନିଜ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଓ ମୋର ଝିଅ ଆସୁନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ସେ କଥାଟା ନୁହେଁ। ମୋର ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଟ ବନେଇବି, ସେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ସେ ବାଟର ନେବି ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ। ମତେ ଜଗତ ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଝିଅ ଆସିପାରିବନି ଏ ଜାଗାକୁ ବୋଲି ସେ ଝିଅକୁ ତ ଯାଇକି ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଆସ ବୋଲି ଏ ବାଟକୁ ଦେଖିକି ହାତ ଧରିକି ଆଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ତମର ଝିଅ ହଉ, ତୁମର ଆଉ ବାପା ହଉ, ତୁମର ମା ହଉ, ତମର ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରିକି ତୁମେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଯେମିତି ଜଣେ ଆଶିଷ ଜଣେ ଏକା ତୁମେ ଫେରିବ। ମା ପେଟରେ 2 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କି 3 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏକତ୍ର? ଗୋଟେ ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଜଣ ତ ତୁମେ ଯିବ। ତୁମେ 2 ଜଣ ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ହେଉଛି, ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଏକତ୍ର ହେଇକି ଯିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁନା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏକ, ଆଉ ଯିବାଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏକ। ତ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଲଙ୍ଗଳାରେ, ସେ ସେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳାରେ ଯିବ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କେମିତି ଖାଲି ହାତରେ, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା। ଏଇଟା ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି କି?
सेड़ा ही कहूची मोर प्रिय मने पवित्र बाइबल ग्रंथ रे भल भाव चिंता करके तुम पाठ कर बक 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 बोल जदि पाठ कले भाई माने एटा माने गोबर जानिच तेरे करे बाइबल रे बाइक आमन को शांति रे ये शरीर शांति की बचावा की नुहे किंतु आम आत्मा रे जीवा पे शांति जीवा पे बाट आमन को देखौची जानिच तो आसो हम देखिबा 36 रे हम देखो आउ मनुष्यर निज परिजन ही ताहार शत्रु हेबे देखंतु निजर परिचय लोक निजर परिचय लोक निजर संतकर लोक से मानको कोन हेबो शत्रु हेबो काहे कि शत्रु हेबो से माने बाट करण से मानको रास्ता न है तेरे को आजकल देखो जगत रे जो लोक मानको जने व्यक्ति साहाय्य करथिले से मानको हिंसा होछि कि नै ठीक से बडिया का से आजकल लोक मानको आपरे जमी अधिक अछि बा जमी थिले मध्य ताकर जागर जे करबा कामर पसड जे अधिक जदि बिहन न आसले से आउ जन पर बिहन जदि अधिक आसले से मानको कोन हेबो हिंसा हेबो शत्रु होछि ठीक से बडिया का आपण मानको आत्मा रे पाई जो तो मानको बाट निर्माण कराइछि बाट तैयार कराइछि ले से लोक मानको का कोन कहइबो शत्रु बोली कहजिबो से जगतर लोक शत्रु हेबो जो लोक माने तार निजर राज्य को जीवा पाई बाट किलारी कराइछि से लोक मानक पे जगत रे अंध लोक शत्रु हेबो एडा कह जाछि मोर प्रिय माने जानिछ तो जे वाक्य बदो आपण ए वाक्य को न जानि करी आमे बेकार कथा कहबार नहे आसो अब बाइबल देखियो आउरी 37 जे पिता की माता को मोटारू अधिक प्रिय ज्ञान करे जदि मां को बापा को की तो मोर बापा मोर माहा बोली बेसी तुम प्रेम रही जीवे ज्ञान ही जीवे से माने मोर जगिय को लोक नुहे भाई माने तुम जीवा बेले तोर मां आसीबो नाही थोर जीवा बेले तुम बापा आसीबो नाही तू एकला जन्म हेछि एकला ही को जीव गोटे तुम व्यक्ति जो जन्म हेछि तो गोटे व्यक्ति ही को जीव तोर मां आसु ना रे मां आसु मां को हाथ धरि के करे जो बोले बाबार कथा में ई पृथ्वी एबे एते संपद तमे कोन करछ संग्रह रखुचंती कोन कोन करूचंती संपत्ति टंका बेसी बहुत भाबे आदाय कर रखुछ जते बेले निजे तमे टंका को गोटे 2 पैसा मते तुम नहीं पारिनो सबे से दुनिया रे चाडी करी पड़ा जाउछ सेटा मोर बोल नेउचती एक से बडिया का से दुनिया रे लोक सहित जे जगत रे लोक सहित आमे जे सत्य विषय अवस्था में जानिबा ये लोक ये जगत मां हो बापा हो तो किंतु शरीर तो तार पाप वास्तव अनुसार भाबे आमन जन्म कराई छि केवल सत्य किंतु आत्मा सहित आमे जन्म हेबाटा केवल एक हेला तेणु करी आत्मा सहित आमे एक होई जीवा एक होई कि आमे जन्म हेछि तेणु करी ठीक से बडिया का आत्मा सहित हमर आत्मा पास्ट निर्माण हल्ला बेले एक आत्मा रही कि निर्माण हेछि आ जीवा पे मध्ये एक आत्मा सहित आमे जीवा को पड़ी तो मां नाही कि बापा नाही तुमको नेबा पाए आपको नेबा पाए तो मां आसे नहीं बोले मां को तू नहीं पारु नाही कि बापा आसे नहीं बोले बापा को नहीं पारु नाही तेणु करी सेटा मोर बापा मोर मां बोले बेसी ज्ञान करिबे से मोर योग्य नहे एडी कहउचंती बाइबल रे देखो आ पुत्र की कन्या को मोटर अधिक स्नेह करे से मोर योग्य नहे आ मोर कन्या को मोर आ पुत्र को बोले बेसी स्नेह प्रेम रे करिबो केवल से मन मोर योग्य नहे काहे कि ज्ञान रे विषय एटा आप मन को कहउचंती तेणु करी पवित्र बाइबल शास्त्र मध्य तमर निज ज्ञान तुमको नेबो निजर तुम मन जे तुमको नेबो नहले तुम नरक रे जीव तेणु करी बाइबल आ मन को जानिबा दे बापा रे मां रे जे भाई रे बंधु रे मध्य हमको उद्धार करि पारिबेने आमन को मुक्ति करि पारिबेने केवल जण एक मात्र ईश्वर आमन को उद्धार करता तेणु करी ई जगत रे सब जहा केते तुम प्रिय ज्ञान करिबा से मन मोटे ओ जक्षर लोक मोर माने मोर प्रिय माने आपण जानत जे आउ 38 देखंतु आउ मो जे आपण पुरुष ज्ञानी बा सरे आपण पुरुष नेई मोहर अनुगमन न करे से मोहर योग्य न जे मोर पुरुष तमे जदि मोर पुरुष न नै करी
ତମେ ଯଦି ମୋହର ଯୋଗ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ସେଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିଷ୍ୟରେ। କଣ ତାର କୃଷ ବେଳେ ତାର ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ତାର ବାରକୁ ଆମେ ଯଦି ତାର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଚାର ନ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବେଳିଆ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କହିପାରୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ସେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି, କଷ୍ଟ ବି ପାଇବାର ଅଛି। କି କଷ୍ଟ? ଆମେ ଏମିତି ଜ୍ୱରର କଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ରୋଗର କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଳନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମାରିଥିବାର ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଆମେ ସହାୟ ହେଇକି ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ବିତେଇବାର ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମିତିକର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ସେ ଲୋକମାନେ ଯେ ବାପା ନି ମା ନି ଆମର ସେ ଝିଅନି ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲି କହିବା ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକର ଲୋକ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନାଇଁ ମୋର ଜାଗାର ଅଛି, ମୋର ଗୁଡିଆର ଅଛି, ଏ କାମ କରିବାଟା ସେ କାମ କରିବାଟା ଅଛି, ଅନେକ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦାରେ କଥା କହିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଲସୁଆ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଠିକ ସେଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ମୋ ଯୋଗ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝୁଛ ତ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମାର୍ଗରେ ସେତୁନ ସହିତ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ କିପରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଲୋକ ତମେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ପୁରୁଷରେ ନେଇକରି ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁରୁଷ ତମେ ନେଇକରି ତମେ ଜୀବନ ବିତାଅ। ଯଦି ସେ ପୁରୁଷ ଯଦି ନ ନେବ, ପୁରୁଷକୁ ନେବ ନାହିଁ, ପୁରୁଷର ବାର ତୁମେ ତମ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 39 ରେ ଦେଖ ଆହୁରି, ଯେ ଆପଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚା ସେ ତାହା ହରାଇବ। ଯୋଉ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କୁଆଡେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କେମିତି? ଟଙ୍କାରେ ଆଶାରେ ପଳ କରିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଶାରେ ପଳ କରିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କେମିତି ରୋଜଗାର ହେବ, ପଇସା ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ପଇସାରେ କେମିତି ମୁଁ ବେଣ୍ଡେଲ ପଇସା ପତ୍ର ରଖିପାରିବେ, ସେଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ବୋଲି ଜୀବନର ପାଇଁ ଆଶାର ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଧନ୍ଦାରେ ଅଡିକିଆ ହେଇକି ତାର ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ତାର ଜୀବନକୁ ହରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଆଶା ଲାଲସା, ସେ ଜାଗାରୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସ ବୋଲି କହୁଛି। ତମେ କେତେ ଖାଇବ, କେତେ ପିନ୍ଧିବ, କେତେ ଶୁଣିବ, ତ ଆସ ସେ ଜାଗାକୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ବା ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିନ ତମ ଖାଇବାଟା ମିଳେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତମ ଜୀବନ ରଖିବା ତାର ଆତ୍ମା ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ବଞ୍ଚାଇବ। ଯଦି ଏ ଜଗତରେ ନାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଯିବି, ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପଦ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଅନେକ ବିଷୟ ଦୁନିଆ ଖୋଜିବ, ସେ ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ଛାଡିକରି ପଳେଇଥିବାଟା ଦିନ। ଦୁନିଆ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ତୋର ଦୁନିଆର ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତ ହଉଛି ତୋର ଜଗତର ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତର କିଏ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣ। ମନେ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ଯେ ନର୍କ ଭିତରେ କେତେ ତ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବ ନା। ଆସ ଦେଖ ବାଇବଲରେ ଦେଖ, ବର୍ଡରେ ଦେଖ, ଆଉ ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଜୀବନ ହରାଏ ସେ ତାହା ବଞ୍ଚାଇବ। କାହା ପାଇଁ ଜୀବନ ହରାଇବା? ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ହରାଇବା ପାଇଁ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବ। ବୁଝୁଛ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବାଇବଲ, ସେଟା ଇଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ପାଗଳ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେମାନେ ବାଇବଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ଶାଶୁର ପୁଅ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ପିତାକୁ ମାତାକୁ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟରେ ପଥକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ, ଖଡଗ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି।
ସେଇ କଡ଼ଗ ତୁମେ ଦେଖ। କି କଡ଼ଗ? ତମର ଯିବାର ପଥରେ କଡ଼ଗ ଦେଖ। ତ ଯିବାର ପଥରେ କଡ଼ଗ ଦେଖ, ଯୋଉ କୌଣସି କାତି କି ଟାଙ୍ଗିଆ କି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତମର ହାତରେ ନଥିଲେ ତ ସେ ତୋର ଯିବା ପଥରେ ପାହାଡ ହେଉଟି ହେଇଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହାଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ଏକା। ତେଣୁକରି ଆଗରେ ଆମର କାତି ଦରକାର, ଆମେ ଯିବା ପଥକୁ ଆମେ କିଲର କରିବାକୁ ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଇଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣୁଛ, ଇଏ ପାଘଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଇଏ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହେଲା କି ନ ହେଇଛି କି ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।